The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome to the accountancy class. I hope all are doing well. Okay. അന്ന് ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രോയുടെ ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാവരും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ കുറിച്ച് ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കതിന് കൂടുതലായിട്ട് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ക്ലാസ്സസ് ഇന്ന് മുതൽ നമുക്ക് കണ്ടു തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, റെഡി അല്ലേ എല്ലാവരും? ഓക്കെ. സോ ഈ അക്കൗണ്ട്സ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു പക്ഷേ സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പുതുതായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, കണ്ടും കേട്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അല്ലേ. നമ്മളുടെ വീട്ടിലായിക്കോട്ടെ അല്ലേ, നമ്മളുടെ പാരൻസൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇൻകം എത്രയാണ്, നമുക്കൊരു മാസം ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസസ് എത്രയാണ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ഈ എക്സ്പെൻസസ് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര ബാക്കി ഉണ്ടാവും. ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബുക്കിനകത്ത് എഴുതി വയ്ക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കാം അല്ലേ. അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇത്. നമ്മൾ അതേപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒരു ഫേമിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഫേമിൽ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ അക്കൗണ്ട്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. എനിവേ, ലെറ്റ് us start the accountancy class. This year we have two textbook, that is part 1 and part 2. Part 1 have 8 lessons and part 2 have 7 lessons. Total 15 lessons are there. Okay, so in that the first lesson, what is it? First lesson, introduction to accounting. Introduction to accounting. We know that each and every lesson have its own objectives or learning objectives. After studying this chapter, you will be able to understand meaning and needs of accounting. Meaning and needs of accounting. And then what is the next one? Accounting as a source of information. And then we can identify internal and external users of accounting information. Internal and external users of accounting information. And then objectives of accounting. And then role of accounting and basic terms of accounting. Actually, this is the learning outcome of this lesson. Okay, I think all are clear. This is the picture of Luca Pacioli, that is considered as the father of accounting. Father of accounting. Okay, so see, in 1494, the first book on double entry accounting was published by Luca Pacioli. What is double entry? That is double entry we can discuss later. So anyway, double entry means that is every transaction have two aspects, that we can discuss later. I hope all are clear. Luca Pacioli is the father of accounting. In 1494, the first book double entry accounting was published by Luca Pacioli. Pacioli is considered as a father of accounting, and then he was an Italian mathematician. Okay, what is accountancy? What is accountancy? See,
Accountancy refers to it refers to systematic knowledge of accounting. Systematic knowledge of accounting. What is systematic knowledge? The systematic knowledge എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് അല്ലേ, അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഒരു അറിവാണ്. എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള? അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ഏതിനകത്ത് വരുന്നത്, ഈ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് accountancy gives knowledge of how to make accounting work. Accountancy gives knowledge of how to make accounting works. എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് വർക്ക്സുകൾ, ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് വർക്കുകൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അറിവ് തരുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഏത്, ഈ അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അക്കൗണ്ടൻസി റെഫേഴ്സ് ടു എൻറ്റയർ ബോഡി ഓഫ് the theory and practice of accounting, entire body of theory and practice of accounting. So that means accountancy gives the knowledge of how to prepare various books and how to communicate accounting information to the parties interested in them. അല്ലേ, അക്കൗണ്ടൻസി നമുക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ച് അറിവ് തരുന്നു? ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ അക്കൗണ്ടിങ് ബുക്കുകൾ, ഏതൊക്കെ ബുക്കുകളാണ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആവശ്യക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഏതിൽ തരുന്നത്, ഈ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. സോ ദിസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് നോളേജ് ലൈക്ക് അതർ academic subjects such as economics, chemistry, physics, etc. Okay. So in short, we can say that accountancy gives knowledge of how to prepare various books of accounts in a firm. Okay. So what do you mean by accounting? What is the simple meaning of accounting? See, accounting is a business language. What is the use of language? Language is used for communication, isn't it? Language is used for communication. അല്ലേ, ലാംഗ്വേജ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുക? നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ, നമുക്കുള്ള ദാറ്റ് മീൻസ് വി ക്യാൻ ഷെയർ അവർ ഐഡിയാസ് ടു വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ പേഴ്സൺ. നമ്മളുടെ ആശയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ദ ബിസിനസ് ലാംഗ്വേജ്. അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ദ ബിസിനസ് ലാംഗ്വേജ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ് ഓഫ് identifying, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information to users. അല്ലേ, അതായത് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ് ഓഫ് വാട്ട്? ഐഡന്റിഫൈയിങ്, റെക്കോർഡിംഗ്, ക്ലാസിഫൈയിങ്, സമ്മറൈസിങ്, interpreting and communicating the financial information. ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രോപ്പറായ രീതിയിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക, അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക, അതിനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുക, അതിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക, അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ, ആർക്ക്? ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക്, ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യൂസേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുക? അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ആക്ച്വലി വാട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so that is a simple meaning of accounting. So accounting shows the profit earned or loss incurred during the accounting period. അല്ലേ, ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ലോസ് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡിസ്പ്ലേ ദ വാല്യൂ ആൻഡ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് അസറ്റ്, ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ. അതും കൂടെ നമുക്കൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അസറ്റ് എത്രയുണ്ട്, ലയബിലിറ്റീസ് എത്രയുണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടെ നമുക്ക് ഈ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൂടെ അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്. Definition of accounting. See, here we know that accounting is a process of identifying, recording, classifying, summarizing, communicating, interpreting the financial information to users.
Okay. So in 1941, the American Institute of Certified Public Accountant, that is AICPA, that is an institution. So they define accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner in terms of money, transaction or events which are in part of at least a financial character and interpret the result thereof. That is the definition of accounting. Think മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ? Anyway, I will explain it. Accounting is an art. Accounting is the art. It is an art. What is art? Art means skillful application. A skillful application of existing knowledge. That is art. അല്ലേ? കല എന്ന് പറഞ്ഞ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർട്ടാണ്, ഒരു കലയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തിനുള്ള കലയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് റെക്കോർഡിംഗ്, classifying and summarizing in a significant manner. ഒരു ബിസിനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു, അത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു, അതിനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുകയും എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്? ഇൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാനർ. വാട്ട് ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാനർ? ഇൻ ആൻ ഓർഡർലി, അല്ലേ? ഒന്ന് ക്രമമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനെ ക്രമമായിട്ട് ഓർഡറായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ്, എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി, transaction or events which are in part of at least a financial character. അല്ലേ? ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ പണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഈവൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്രമമായ രീതിയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക, ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക, സമ്മറൈസ് ചെയ്യുക, അതിനെ ഇൻ്റർപ്രെറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഏത്? അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് ആര് പറയുന്നു? AICPA, അതായത് അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സർട്ടിഫൈഡ് public accountant. They are defined. Accounting is an art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction or events which are in part of financial, at least a financial character and interpret the result thereof. അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ് റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർപ്രറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട് thereof. ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തും സമ്മറൈസ് ചെയ്തും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ അവസാനം അത് എന്താണ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട്. സോ വെദർ ദ ഫേം മേക്സ് ദ profit or loss, what is the financial condition of the business, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കലയാണ് ഏത്? അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പഠിച്ചവർക്കേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അറിയുന്നവർക്കേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ആൻ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വെറുതെ എഴുതി വയ്ക്കാം, കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കാം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ തിയററ്റിക്കൽ നോളേജും അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് വർക്കായിട്ട് മാറുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ആൻ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ആർ ക്ലിയർ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഓർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്. അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ഡെഫിനിഷൻ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ. See, only those transactions and events are recorded in accounting which is of financial character. What is it? Only financial character, only the financial transactions are recorded in accounting. അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളൂ? റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അതിനർത്ഥം ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കൺസിഡർ നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ character, does not consider non financial character. There are so many transactions
in a business which are also very important for business too, but which cannot be measured and expressed in terms of money, and therefore such transaction will not be recorded. We can measure and express it in terms of money. Such types of transactions are only recorded in the accounting. The transaction cannot be measured and expressed in terms of money. Such transaction cannot be such types of transaction will not be recorded in accounting. Okay, so recording is done in the book is known as journal. What is it? Recording is done in the book is known as journal. ആദ്യം ഒരു ബിസിനസ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രോസസ് ആണ് റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് റെക്കോർഡിംഗ്. സോ ദ റെക്കോർഡിംഗ് ഈസ് ഡൺ ഇൻ ദ ബുക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് journal. എന്താണ് പറയാ? journal. So recording is done in the book is known as what? journal. Recording is done in the book is known as what? journal. അല്ലേ? അതിനെ ജേണൽ എന്നാണ് പറയുക. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ജേണൽ. ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ലേറ്റർ. ഓക്കെ, സോ I hope all are clear. The first characteristics of accounting: identifying and recording of financial transaction. See, some of the examples of financial transactions are commencement of business. What is commencement of business? Business start ചെയ്യുന്നു. That is a financial transaction. And salary paid. What is salary paid? സാലറി കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ്ഡ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലേ, സാധനങ്ങൾ എന്തിനു വാങ്ങിക്കുന്നു? കടത്തിന് വാങ്ങിക്കുന്നു. അത് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ. ഇപ്പം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റിന് വാങ്ങിച്ചാലും നമ്മൾ അതിന് ക്യാഷ് പിന്നീട് കൊടുക്കണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ. ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ വിഡ്രോ ക്യാഷ് ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ്. വിഡ്രോ ക്യാഷ് ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ്. ഒരാൾ അയാളുടെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് comes under financial transaction. That is considered as the financial transactions. These are some of the examples of financial transactions. And some of the examples of non-financial transactions are: first one, what is it? Quarrel between the purchase manager and production manager. ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ രണ്ട് മാനേജർമാർ തമ്മിൽ നല്ല വാക്കുതർക്കം ഉണ്ടാവുകയാണ്. അത് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ്. And then next one, resignation of an able and experienced manager. ഒരു നല്ല കഴിവുള്ള ഒരു മാനേജർ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. അയാൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ എന്താ പറയുക, ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്ത് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ. And then starting of new business by the competitors. നമ്മളുടെ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റർ പുതിയൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ. And then strike by the employees. എംപ്ലോയീസ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഒന്നും എന്തല്ല, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ്. ഓൺലി ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് the financial transactions are recorded in the accounting. Okay, that is the first one. And then second characteristics is what? Classifying. What is it? Classification. Classification means sorting. So that means after recording the transactions in a journal or the subsidiary book, the transactions are to be classified. After അത് റെക്കോർഡിങ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക. ഓരോ നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം എഴുതി വെക്കും. കുറേ ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, ഒരു ദിവസം നടക്കുന്ന കുറേ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബുക്കിനകത്ത് എഴുതി വെക്കും. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് the transactions are to be classified. ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? പിന്നീട് അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും, സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യും. സോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അനാലിസിസ് ഓഫ് recorded data with the view to bringing together the items of a similar nature at one place. That is called account. അതായത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറേ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു. ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ സിമിലർ ആയിട്ട് ഉള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ മുഴുവൻ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എടുക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനെ മുഴുവൻ എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു, അതിനൊരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരേ ട്രാൻസാക്ഷനെ, സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനെ മുഴുവൻ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിന് എന്താണെന്ന് പറയും? അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയും. അതിനെന്ത് പറയും? അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയും. സോ അക്കൗണ്ട് ഈസ് എ പ്ലേസ്
where transactions of similar nature are recorded. ഒരേപോലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് പറയുന്നത്, അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക, അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ഇൻ ദ ബുക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് ലെഡ്ജർ. അതിന് എന്താ പറയുക, ലെഡ്ജർ എന്നാണ്. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ഇൻ ദ ബുക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് ലെഡ്ജർ. എന്താ പറയാ, ലെഡ്ജർ എന്നാണ് പറയുക. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വർക്ക് നടത്തിയിരിക്കുന്ന ബുക്കിനെ പറയുന്ന പേര് ലെഡ്ജർ. അതായത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നിന്ന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് അതിനെ മുഴുവൻ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും, അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഈ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അത് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്ത് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒരു ബുക്കിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതും. ആ ബുക്കിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്, ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്, ക്ലാസിഫൈയിങ്. Okay, and then third one, what is it? So accounting is an art of recording, classifying, and third one, what is it? Summarizing. What is summarizing? Summarizing means what? Summarizing means presenting the classified data in a manner which is understandable and useful for internal and external users of accounting system. That is summarizing. അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിനകത്തുള്ള ആളുകൾക്കും സ്ഥാപനത്തിന് വെളിയിലുള്ള ആളുകൾക്കും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ആക്ച്വലി വാട്ട് സമ്മറൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ സമ്മറൈസിങ് ലീഡ്സ് ടു ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ട്രയൽ ബാലൻസ്, trading profit and loss account, and balance sheet. So the trial that we can discuss later. Okay, what is trial balance and what is trading profit and loss account and balance sheets. Actually trial balance means is a statement to show to check the arithmetical accuracy of books of accounts. നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് we are preparing this trial balance. And at the same time trading profit and loss account is prepared to find out the net profit or net loss. എത്രയാണ് net profit ആണോ net loss ആണോ എന്നുള്ളത് അറിയാനാണ്. And then balance sheet is prepared to show the financial position of the firmന്റെ financial position എന്താണെന്ന് അറിയാനാണ് ഏത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന balance sheet. So that we can discuss later. Okay, so I think all are clear. Summarizing. The fourth one, analysis and interpretation. What is analysis and interpretation of financial data? Analysis and interpretation of financial data are carried out so that the users of financial data can make meaningful judgment of profitability and financial position of the business. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സമ്മറൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ബിസിനസിന്റെ എന്താണ് പൊസിഷൻ, എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ, എന്താണ് ഇത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയിലാണോ പോകുന്നത്, ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. സോ അതിനനുസരിച്ച് ദിസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്ലാനിങ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ എ ബെറ്റർ വേ അല്ലേ. അതിനനുസരിച്ച് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, അവർക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ആർ ക്ലിയർ. And the last one, what is it? Communicating. So accounting involves what? Communicating financial data to its users. അതായത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എന്ത് പറയുന്നു, ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റാസ് യൂസേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് യൂസേഴ്സിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദ യൂസേഴ്സ് ഇൻവോൾവ് ഓണേഴ്സ്, മാനേജ്മെന്റ്, എംപ്ലോയീസ്, creditors, etc. Some of the users. So the accounting information must be provided in time and presented the users that appropriate decision may be taken at the right time. അല്ലേ, അത് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസിന് അത് പ്രസന്റ് അതുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ഐഡന്റിഫൈങ് ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ. സെക്കൻഡ് വൺ, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? Classification. Third one, what is it? Summarizing. Fourth one, what is it? Interpreting, analysis and interpretation. And fifth one, what is it? Communication. Okay, so I hope all are clear. Okay,
നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദി നീഡ് ഫോർ അക്കൗണ്ടിങ്. ഈ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്നുള്ള ചുമ്മാ ഒരു ചെറിയൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഈ അക്കൗണ്ട്സ് എന്തിനാണ്, ഈ അക്കൗണ്ടിങ് എന്തിനാണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ടു കീപ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, ടു കീപ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലേ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ക്രമമായ രീതിയിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കാൻ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് കൊണ്ട് പറ്റുന്നു. അതാണ് ഒന്ന്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ടു ഗെറ്റ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസൾട്ട്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വി നോ ടു we can identify to get an information about the operating result, whether the firms makes the profit or loss. അല്ലേ നമുക്കൊരു സ്ഥാപനം പ്രോഫിറ്റിലാണോ നഷ്ടത്തിലാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് ദെൻ ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ബിസിനസ്. അല്ലേ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്താണ്, അസറ്റ് കൂടുതലാണോ അതോ ലയബിലിറ്റീസ് ആണോ കൂടുതൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു ടേക്ക് കറക്റ്റ് ആൻഡ് അക്യുറേറ്റ് ഡിസിഷൻസ്. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ദ നെസസറി ഇൻഫർമേഷൻ ടു പ്രിപ്പയർ ബഡ്ജറ്റ്. സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻസ് അപ്പോഴുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും, അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലാസ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റീസ്. അല്ലേ നമുക്ക് ടാക്സ് കണക്കാക്കാനും ഒക്കെ ഇത് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. സോ ആക്ച്വലി ദീസ് ആർ ദ നീഡ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്. ഇതൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ആർ ക്ലിയർ. So if you have any doubt, please contact me. Okay.